جی تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے سارے صوبوں کی جو صحت کی سچویشن تھی اس کو بڑے غور سے دیکھا اور یہی فیصلہ کیا کہ جو بیماری کا جس طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس سے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کی جا سکے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ 26 نومبر سے، یعنی کہ آج سے 2 دن بعد، پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں، جس میں یونیورسٹیز ہیں، جس میں کالجز ہیں، جس میں سکولز ہیں، جس میں ٹیوشن سینٹرز ہیں یا اس قسم کے اور جو لرننگ کے ادارے ہیں، ان ساروں میں گھر سے پڑھائی، یعنی کہ وہ بند ہو جائیں گے۔ اسکولوں میں اور ان تعلیمی اداروں میں بچے نہیں آئیں گے اور وہ گھر سے بیٹھ کے اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں جو ہوم ورک ہے وہ جہاں پہ آن لائن ہے وہاں پہ آن لائن ہوگا، جہاں پہ آن لائن نہیں ہے وہاں پہ اساتذہ جو ہیں وہ ہوم ورک پرسکرائب کریں گے، جو کہ صوبائی حکومتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا ان کے والدین آ کے بچوں کو کا ہوم ورک دکھائیں، لے جائیں یا جو بھی ہے، لیکن ہر ممکن کوشش کی جائے گی سب حکومتوں کی طرف سے کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے، لیکن بچے جو ہیں عمومی طور پہ کوئی کلاس، کوئی سلسلہ، کوئی آرگنائزڈ کلاس جو ہے وہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں وہ نہیں ہوگی۔ اور یہ سلسلہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک گھر سے پڑھائی یا ہوم لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک مکمل سردیوں کی تعطیلات ہوں گی، چھٹیاں ہوں گی، جو کہ 25 دسمبر سے لے کے اس میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالی، آج سے تقریباً 6 ہفتے بعد، جب حالات کوئی بہتر ہو جائیں گے تو اس کے لیے پھر ہم امید کرتے ہیں کہ 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھول دیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک ریویو سیشن ہوگا جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت بیماری کی صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ جو ہے کیا جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی 11 جنوری کو اسکول جو ہیں اور تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امتحانات دسمبر کے پیریڈ میں ہونے تھے وہ ہم نے ملتوی کر دیے ہیں۔ وہ اب جو 15 جنوری اور اس سے آنورڈ جو ہے امتحانات ہوں گے، ان میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ ایسے امتحانات ہیں جو کہ جاری رہیں گے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل پروفیشنل ایگزام کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ جی جیسے شفقت صاحب نے فرمایا کہ جو امتحان، جو اسیسمنٹ ایگزامز ہیں وہ تو بہرحال محکمہ تعلیم جو ہے اس کے بارے میں جیسے انہوں نے بتایا انسٹرکشنز ایشو کرے گی، لیکن کچھ انٹرنس ایگزامز جیسے ایم ڈی، کیٹ وغیرہ جو اسیسمنٹ ایگزامز انٹری کے لیے ہیں وہ اپنی روٹین کے مطابق جاری رہیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مینج کرنا ماسک کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ، اور وہ 1 دن کا امتحان ہوتا ہے، تو یہ عین ممکن ہے اور سیفٹی کے ساتھ بالکل تمام احتیاط کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی ایکسیپشن اس طرح کے جو انٹرنس ایگزامز ہیں وہ ان کی اجازت ہوگی، جیسے کہ پہلے بھی گزشتہ ویو میں بھی جب اس طرح کے امتحان یا اس نوعیت کے امتحان آئے تھے تو ان کو اجازت دی گئی تھی۔ شکریہ۔ جی اس میں میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ جو کسی بھی سطح پہ اگر کوئی ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں، اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ 26 نومبر سے پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی۔ 11 جنوری سے تمام تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے مریم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم ملک، بتائیے گا۔
मरियम मलिक से भी राबता करेंगे। अभी आपको एक अहम खबर दे रही हैं कि आज होने वाले इजलास में अहम फैसले किए गए हैं और तमाम सूबों का मजमूई तौर पर जायज़ा लिया गया कि क्या सूरत हाल है, और उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है कि 26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे और मुल्क भर में 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी और 11 जनवरी से सूरत हाल संभल जाने पर तमाम तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। मरियम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, महमूद की मरियम मलिक से भी हम डिटेल्स लेंगे। अभी आपको एक अहम खबर से आगाह कर रही हैं कि आज ये अहम फैसला लिया गया है और सूबाई वज़ीर तालीम की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई थी कि सर्दियों की छुट्टियों को बढ़ा दिया जाएगा और इसी हवाले से ये अहम फैसला सामने आया है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने ये ऐलान किया है कि तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। आज एक अहम इजलास हुआ और इजलास के दौरान तमाम सूबों का मजमूई तौर पर जायज़ा लिया गया है और उसके बाद मुश्तरका तौर पर ये फ़ैसला लिया गया है कि तमाम तालीमी इदारे अब बंद कर दिए जाएंगे और अगर सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो 11 जनवरी से दोबारा तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। आज होने वाले इजलास में ये अहम फैसला लिया गया है। इससे कबल अभी कुछ देर पहले शफ़कत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है कि तमाम तालीमी इदारे 26 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस का फिर से आगाज़ होगा और होम लर्निंग का सिलसिला इस दौरान जारी रहेगा। अगर सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो 11 जनवरी से दोबारा तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। अभी ये फ़ैसला लिया गया है कि 2 दिन बाद 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे और इस दौरान बच्चों को घरों में रहने की हिदायत जारी की गई हैं। साथ ही ये कहा गया है कि वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों को घरों तक महदूद रखें। पार्क्स, मॉल्स और दीगर तफरीही मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको बताते चलें कि यहाँ पर ये फ़ैसला लिया गया है। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, बताइएगा इससे मुतालिक। जी देखिए, 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक जो है वो सर्दियों की छुट्टियां जो है वो रखी गई हैं। ताहम 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक जो है वो होम लर्निंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। शफ़कत महमूद की जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसके साथ साथ जो मामून खुसूसी बरहसद डॉक्टर फैसल सुल्तान थे वो भी उनके हमरा थे। उनका कहना था कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन सेंटर जो है वो सब बंद होंगे और 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक होम लर्निंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो जारी रहेंगी। उसके बाद चूंकि सर्दियों की छुट्टियां आ जाती हैं तो 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक जो है वो सर्दियों की छुट्टियां होंगी। शफ़कत महमूद का ये कहना था और साथ साथ 11 जनवरी को जो है वो 6 हफ्ते बाद हालात बेहतर होने पर तमाम तालीमी इदारे जो है वो खोल दिए जाएंगे। ताहम जो 26 नवंबर है उससे लेकर 24 दिसंबर तक तकरीबन ये 1 महीना बनता है, ये होम लर्निंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और 11 जनवरी को तालीमी इदारे खोलने के हवाले से पहले कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हॉस्टल में तलबा का 1/3 हिस्सा जो है वो रहेगा और बच्चों के दिसंबर में होने वाले इम्तिहानात जो है वो मुलतवी कर देंगे। शफ़कत महमूद की जानिब से ये भी कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन सेंटर जो है वो सब बंद होंगे और जो 26 नवंबर से जो तारीख आ रही है उससे 1 महीना यानी 24 दिसंबर तक होम लर्निंग का सिलसिला जारी रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो जारी रहेंगी और उसके बाद जो सिलसिला होगा 15 दिन का वो सर्दियों की छुट्टियों का होगा और उसके बाद 11 जनवरी को 6 हफ्ते बाद हालात बेहतर होने पर तमाम तालीमी इदारे जो है वो खोल दिए जाएंगे। ताहम उससे पहले कोरोना वबा से मुतालिक जो है वो आम इजलास भी होगा और उसमें जो है वो बाकायदा जायजा लिया जाएगा कि आइंदा की सूरत हाल जो है वो क्या होगी। ताहम अब ये फैसला सामने आया है कि 1 महीने जो है वो तमाम तालीमी इदारे जो है वो बंद रहेंगे। ताहम जो लर्निंग है वो ऑनलाइन जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी अच्छा हुसैन, ये बताइएगा कि अभी तो ये फैसला ले लिया गया है कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। अब तक जो तालीमी इदारों में केसेस रिपोर्ट हुए हैं, किस सूबे में क्या शरह रही है? जी देखें, गुज़श्ता 2 जो हफ्ते हैं उसके दौरान जो है वो शरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और 82% जो है वो कोरोना केसेस का फैलाव जो है उसमें इजाफा हुआ था और 146 के करीब जो तालीमी इदारे हैं उन्हें जो है वो मुतल्लिक़ जो हुकाम हैं, जो DCs हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर जो है वो उन्हें सील किया गया था। ये तकरीबन 150 के करीब तालीमी इदारे पूरे पाकिस्तान में बने और
46 جو ہے وہ یہ تعداد جو ہے وہ شو کی گئی تھی. ان میں جو پھیلاؤ تھا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اہم فیصلے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں, جو کہ NCOC کو متعلقہ ہیلتھ آفیسر اور ڈسٹرکٹ جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کی جانب سے ریکمنڈیشن بھی بھیجی گئی تھی کہ جو کورونا پھیلاؤ ہے وہ تعلیمی اداروں میں پھیل رہا ہے اور اس کی شرح 2 ہفتوں میں جو ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہوا ہے, جس کے باعث آج صبح مارننگ سیشن کا جو اجلاس تھا اسد عمر کی جانب سے اس میں یہ تمام شرح جو ہے اس کی تفصیلات جاری کی گئی تھی, جس کے بعد وزرائے تعلیم کا جو اجلاس تھا اس میں یہ بھیجی گئی ہیں. اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک ہوم لرننگ کا سلسلہ جاری رہے گا. تمام تعلیمی مدارس جو ہے وہ بند رہیں گے اور آن لائن جو ہے انسٹیٹیوشن آن لائن جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جاری رکھیں گے. جی ٹھیک ہے, حسین احمد ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. حسین احمد آپ کا بہت شکریہ.